മക്കളെ പരിപാടി. നിറഞ്ഞ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സത്യസന്ധമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതും. പാർത്ഥിവ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായത്. കാര്യം പാർത്ഥിവ് സാറിന്റെ പടമൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തമിഴിൽ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സിനിമ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. കാര്യം അത്രയുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ്, എന്നെ നല്ലൊരു മനസ്സ്, ഭയങ്കര മനസ്സുള്ള ഒരു സാറാണ് പാർത്ഥിവ് സാർ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. அவங்க இப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுக்கு இது பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம். அவர் என்ன சொன்னார்னா, வேதியில இப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள் எல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து நான் உட்கார்ந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும். இந்த வேதிக்கு என்னை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற பார்த்திபன் சார் எவ்வளவு பெரிய மனசு உள்ளவர். நான் ஒரு சின்ன கிராமத்துல சின்ன மனுஷன், நான் செஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் கேள்விப்பட்டு தமிழ்நாட்டில இருந்து தமிழ் சினிமால நடிக்கிற ஒரு நடிகன் என்ன இப்படி கௌரவப்படுத்தினாரு அப்படின்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ജനുവരി 21-ാം തീയതി എടുത്ത കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിൽ കൂടെയാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ 5 ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് 20-ാം തീയതി വൈകിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചേക്ക്, പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് 2 മണിക്കകത്ത് വരണം ചേട്ടാ, കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആൾ വന്നില്ല. 4 മണിയായപ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ 1,40,000 രൂപയാണ് ആ ടിക്കറ്റിന് പൈസ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു, ആ പൈസ കൊടുക്കണ്ട, നിനക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുതൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സത്യസന്ധമായി ഞാൻ നല്ല വിൽപ്പിന്റെ ഇതാണ്, എന്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയില്ല, ഞാൻ ആൾക്കിനെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അരമണിക്കൂറുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു. ഭാര്യ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മറ്റൊരാൾ എന്റെ പൈസ നമുക്ക് വേണ്ട, ആ പൈസ അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്, അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പൈസ മാത്രം മതിയെന്നാണ്. കാര്യം ഈ 1,40,000 രൂപ ടിക്കറ്റ് വിറ്റാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയോളം കിട്ടും. അത് മാത്രം മതി, കുറച്ച് കടമുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വീടും വെക്കണം എന്നുള്ള മാത്രം ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴും ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വേറെ ഒരു സ്വീകരണങ്ങളോ മറ്റേ പൈസയുടെ ഒന്നും പോയിട്ടല്ല. ഞാൻ 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്നത്രയുള്ളൂ. കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു 4 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ, സർക്കാർ തന്നൊരു ഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത്. 18 കിലോമീറ്റർ രാവിലെ വന്നിട്ട് വേണം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കട നടക്കുന്നത്. 18 കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയിൽ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വന്നാലേ എനിക്ക് കട തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിരിച്ച് രാത്രി അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത്. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் இந்த மாதிரி காலையில டிக்கெட் எடுத்து வச்சுட்டு போனாரா, 4 மணிக்கு தெரிஞ்சிச்சான். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்களா, அதுக்கு பணம் கொடுக்கல இல்லையா, உன்னுடைய இதுதான் அந்த டிக்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் சொன்னாரா, என்னுடைய மனசு அதுக்கு இடம் கொடுக்கல, அதனால நான் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். என்னுடைய வைஃப் கிட்ட போய் கேட்ட போது நீங்களே கை தட்டினீங்க இல்லையா, வைஃபும் அதே மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால அவருக்கு நான் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி 1 கோடி ரூபாய் லாட்டரி டிக்கெட் விழற அந்த டிக்கெட் நான் விட்டதுனால எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் கிடைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி என்னுடைய இந்த செயலை பாராட்டி இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்த்து கிடையாது. நான் உண்மையா அது அவருக்கு சேர்ந்தது அப்படின்றத அந்த நேரத்துல நான் முடிவெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. திரிசூர் ஜில்லால இருந்து தான் கடை திறப்பாராம். 18 கிலோமீட்டர் சைக்கிள்ல தான் கடை திறப்பாராம். 4 சென்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த நிலத்துல தான் நான் இருக்கேன். இவ்வளவு கஷ்டத்துல கூட நான் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி நடத்த வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ഇതുപോലെ 60 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിപ്പോ 61ാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങ് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 60 സ്ഥലത്തിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങാണ് പാർത്ഥിവൻ സാറിന്റെ. കാര്യം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമ നടന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അതില്
എല്ലാവരും എന്നെ ചോദിക്കും, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും സാറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കണം എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വരട്ടെ, നമുക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നുള്ള ഇതാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് സാറ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇതേപോലെ ചെന്നൈയിൽ കാഞ്ചിക്കാമോട് ചെയ്ത സരസ്വതിയുടെ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്വാമി വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് മാർട്ടിൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചത്. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിലും ഞാനിപ്പോഴും എന്റെ കട നല്ല പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കത്തുകളും ടിക്കറ്റ് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ പൈസ തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു അണ്ണൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു എന്നെ കാണാനായിട്ട്. ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞ് എന്നെ സുരേഷിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അന്നേരം സുരേഷിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം അതിൽ സന്തോഷമൊക്കെ. 60 இடங்கள்ல என்ன வந்து பாராட்டியிருக்காங்க. இது 61வது வேதியில என்ன பாராட்டியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அவர் வந்து 4 நாள்லயே என்ன வந்து உடனே கான்டாக்ட் பண்ணி அங்க வந்து பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தமிழ்நாட்டுல இருந்து இது 2வது தடவை. பட் ஃபர்ஸ்டே கான்டாக்ட் பண்ணது பார்த்திபன் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பார்த்திபன் சாருடைய போட்டோ எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்க சொன்னாங்களா, இல்ல நான் முதல்ல போயிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு. അത് സാറ് ചെയ്തത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സാറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം വൈകുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വേറെ അങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറ് ചെയ്തപ്പോൾ കുടുംബത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷം, നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ സാറ് ചെയ്തു തന്ന നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത്. சார் வந்து எனக்கு ஃப்ளைட்ல டிக்கெட் போட்டு கொடுத்தாரு. எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் பாவப்பட்ட மக்கள் தான் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் அப்படி யோசிச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. அவர் செஞ்சிருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப உணர்ச்சிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கான்னு சொல்றாரு. அதனால கைத்தட்டல்களே பரிசா கொடுத்து அவர் இருக்கைக்கு நம்ம உட்காரு. முக்கியமா இந்த வந்த பணத்தை வீடு தேடி வந்த பணத்தை தொடக்கூட இல்லாம ஐயப்பனோட வீட்டில் கொண்டு கொடுங்கன்னு சொன்ன அவங்களுடைய மனைவி பாரியார் தீபா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கண்டிப்பா மரியாதைக்குரிய சொந்தங்களோட ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் உதாரணம். இவன் கொடுத்த ஊக்கத்தின்னா அந்த பணம் இன்னும் வேகமா ஐயப்பன் கைக்கு போயிருக்குன்னு நம்ம நம்புறோம். நன்றி. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த விழாவில் வந்த சீஃப் கெஸ்ட் எவ்வளவு பொருத்தமானவர்கள் இந்த விழா மேடைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த விழாவை பத்தின கண்டான முகாம், ரத்ததான முகாம், மனிதன் மன்ற விழா இவ்வளவு இருந்தாலும் இந்த மேடைக்கு வந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுடைய ஒரு பொன்னான பேச்சை கேட்க வேண்டிய தருணம் இது. முதலாவதாக மேடைக்கு அழைக்க வேண்டியவர் வந்து எப்படி சொல்றது, வெயில இங்கிருந்து பார்த்தாலே எல்லாருலையும் அவரோட பாதிப்பு தெரியுது. இந்த வெயில பார்த்தா, இந்த புகையை பார்த்தா, சத்தத்தை கேட்டா, நம்ம யாராவது தப்பா ஏதாவது பண்ணா, நம்ம ஏதாவது உளர்னா, நம்மளுடைய செய்கையில நம்மளுடைய இயற்கைக்கு நமக்கு முரணான எந்த விஷயத்துல நம்ம எது பண்ணாலும் இவர் ஞாபகம் வந்துருது. இந்த உலகத்தையே பசுமையாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அதீத நம்பிக்கையோட இளைஞர்களை தேடி தேடி போய் பார்க்கிற பசுமை கலாம் இயக்கத்தை வந்து வேர்வை சிந்தி அந்த அவர் சிந்தின வேர்வையிலே ஒரு செடி முளைச்சிருக்கும். இன்னும் ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு யாராவது ஒரு சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞர் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி, டைமிங் மட்டுமே இல்லைங்க, பயங்கர பவர்ஃபுல்லா ஆடியன்ஸ் பக்கத்துல ரீச் ஆகி அவன் சொல்ல வந்த கருத்தெல்லாம் சொல்லி சக்சஸ் ஆயிட்டா வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கலைஞர், ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பேர் சொல்லணும், ஒரு நந்தன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு காமெடி கலைஞர் பிரபலம் ஆயிட்டாருன்னா அவர் டைட்டில் எப்படி தெரியுமா பேர் போடுவாங்க, சின்ன விவேக் தாங்க போடுவாங்க. அப்படி முழு தகுதி வாய்ந்த ஒரு திரைக்கலைஞர் மேடை கிடைக்கும்.
இந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு இருக்கிற நீதியரசர் அவர்களே, இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியராக இன்னமும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் பாக்கியராஜ் சார் அவர்களே, ஜாய் ஆலுகாஸை சார்ந்த நண்பர் அவர்களே, எங்கள் நண்பி, எந்த சமுதாய நோக்கத்தோடு நடத்தப்படுகின்ற நல்ல விழாக்களிலும் பங்கெடுத்துக் கொள்வதும் பணியாற்றுவதுமாக இருக்கின்ற ரோகிணி அவர்களே, என் நண்பன் சக நடிகர், சொல்லும்போதே சொன்னாங்க எல்லாருடைய பொறாமையும் சம்பாதித்திருக்கிறேன் சொன்னாங்க. நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. திரு பிரசன்னா அவர்களே மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற நண்பர் அவர்களே, அங்க கடைசியா +2 எக்ஸாம் எழுதிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியே உட்கார்ந்துருக்கிற டாக்டர் சுஜாதா அவர்களே, விழா நாயகன் சுரேஷ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்காக சண்டே அன்னைக்கு பசங்கள்லாம் காலேஜ் பசங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. நீங்க எல்லாம் ஈசிஆர் மால் எக்ஸ்பிரஸ் அவனியோடு பிஸியா இருக்கிற டைம்ல இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ஒரு தனியான கைத்தட்டல்களை நீங்களே கொடுத்துருக்க. மற்றும் இதை தங்களது கேமராவினால் படம் பிடித்துக் கொடுக்கின்ற அன்பு பத்திரிகை நண்பர்களே, .com நண்பர்களே மற்றும் ஊடகத்தை சார்ந்த நண்பர்களே, இது எப்ப என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. தமிழ்நாட்டில் பார்த்திபன் ஒரே ஒரு பைத்தியக்காரர் இருக்காருன்னு நினைச்சேன். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒருத்தர் இருப்பார்னு இப்பதான் தெரியும். എന്താ ചേട്ടാ സുരേഷ് ചേട്ടാ, ഓ പിന്നെ എന്താ പൊണ്ണു മോനെ, നിങ്ങളെന്നാ പ്രാന്താ. எனக்கு தெரிஞ்ச மலையாளம் அவ்வளவுதான். இப்படி ஒரு மனிதரை பார்க்கறது